स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। एक अजिहा मुद्दा जो पिछले लंबे समय तो चलता रहा, पर बदकिस्मती दे नाल सियासी सफिया तक ही रहिंदा। उत्थे जाके वो दम तोड़ दिंदा है, नीचे तक धरातल तक वो जा नहीं पाता और जो फैसला होना हुंदा वो हो नहीं पाता। मुद्दा हैगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मुद्दा, उन्हां दी रिहाई का मुद्दा। जो सजावां पूरीਆਂ कर चुके हैं उसके बावजूद वो जेलों के विच बंद ने, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हो चुके हैं उन्होंने रिहा करने के बावजूद वो जेलों च बंद ने। वो केंद्र सरकार वालों भी प्रवानगी दी गई है। 550 साला प्रकाश पुरब जो गुरु नानक पातशाह का मनाया सी, उदों प्रवानगी भी दी गई कि हाँ ठीक है इन्हों छड्ड देना चाहिए। उसके बावजूद वो जेलों के विच ने। एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है कि इहदे पिछे किहड़ियां ताकतां ने जिहड़ियां उन्होंने छड्डना नहीं चाहदियां, या किहड़ियां वो मजबूरियां ने जिन्हां करके वो हले भी जेल दीयां सलाखां दे पिछे ने। अपनी जिंदगी दे तमाम उम्र उन्होंने ता उम्र है जिहड़ी वो जेल दीयां सलाखां दे पिछे कट दी है। वो जो उन्होंने जुर्म कीता सी नहीं कीता सीगा उस दियां वो सजावां पूरीਆਂ कर चुके ने। कोई नहीं भुलदा कि पंजाब किस काले दौर दे विचों निकलिया और उस काले दौर की जिहड़ी हवा सीगी उस हवा दे वेग दे विच कई नौजवान रुड़ गए और उन्हां नौजवानों ने उस वेग दे विच आके कुछ अजिहियां गल्लां कीतियां भी होणीआं जिस दी वो सज़ा भुगत चुके ने। अपनी सारी जवानी गाल चुके ने जेलों के विच। उसके बावजूद हुण भी उन्हां नूं जेलों के विच बंद रखा गया और कई थावां ते तां इह कह के बंद रखा जा रहा। कई चिट्ठियां जिहियां जनतक हुईआं कि यह समाज के लिए घातक ने, समाज के लिए हानिकारक है। जो इन्हां ने कारा कीता उस कार्य नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं इन्हां नूं बाहर नहीं कढिया जा सकदा। अजिहियां गल्लां उस शख्स लई कीतियां गईआं जिहड़ा अपने पैरां ते भी सही ढंग दे नाल खड़ा नहीं हो सकता, सरीरक ते मानसिक तौर पर पूरी तरह टुटिया होया, फिर भी उन्होंने जेल दीयां सलाखां दे पिछे रखा गया। इस करके रखा गया कि वो समाज के लिए बहुत घातक है। हुण सवाल ये खड़ा होंदा कि वो लोग घातक ने जिन्हां दी ये मानसिकता है, या वो लोग घातक ने जिहड़े ना तो चंगी तरह खड़े हो सकते हैं ना चंगी तरह समझ सकते हैं, वो समाज के लिए घातक है। इस ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। एक बार फिर तो हमला मारा गया। इस बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तहैया किया सारियां पंथक धिरां नूं, सारियां नूं पंथ हतैशियां नूं इकट्ठा करन दी गल कीती है कि आओ इकट्ठे होइए ते इस बाबत कोई प्रोग्राम उलीकीए तां जो बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा किया जा सके। पर सवाल दूजा यह भी खड़ा होंदा कि ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा किस कोलों करवाना। जे मामला अदालतां दे विच हैगा तां अदालती चाराजोई होनी चाहिए है। जे सरकारां दे कोल कोई फाइलां पेंडिंग है तां सरकारां दे खिलाफ लड़ाई लड़नी पैनी है। पर जदों साफ तौर पर नज़र आ रहा कि मामला किधरे पेच अड़दा दिखाई दे ही नहीं रहा, फिर भी ये बंदी सिंह बाहर क्यों नहीं आ रहे, एक वड्डा सवाल है। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई। गुरचरण सिंह गरेवाल साहब मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, एडवोकेट रविंदर बासी साहब सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के, सुखदेव सिंह फगवाड़ा साहब कोआर्डीनेटर ने सियासी विंग अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के, ते परमिंदरपाल सिंह जनरल सकत्तर ने जागो पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैनूं याद है कि पंजाब दे विच जदों चोणां सीगियां, हाल ही दे विच विधान सभा चोणां होके हटियां ने, उन्हां चोणां दे विच इह मुद्दा बड़ा जोरां शोरां दे नाल चुक्या गया। मैं शुरुआत दे विच कहा सी कि बदकिस्मती ही है कि इस मुद्दे ते जम के सियासतां तां हुंदियां रहियां पर असल तक पहुँच ही नहीं कोई पाया, या असल इस मुद्दे नूं हल ही कोई नहीं करा पाया। हुण चोणां होया भी घट्टो घट्ट 1.5-2 महीने हो चले ने, उस तो बाद ये मुद्दा बिल्कुल साइलेंट हो गया। उस तो बाद किसी ने मंग ही नहीं की। उदों सारे ही ये कहते रहे कि हाँ जी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली दे विच वो रिहा नहीं कर रही। 2 महीने दे विच किहड़ी वो पार्टी है या किहड़ी वो संस्था है जिसने दोबारा ये कॉल की होवे कि ठीक है हुण छड्डना चाहिए, या आम आदमी पार्टी नूं कहना चाहिए कि ये तुसीं बंदे छड्डो। शुरुआत गरेवाल साहब तो करदा। गरेवाल साहब, एक चंगी पहल मैं कहांगा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 11 मई नूं पंथ हथैशी संस्थावां नूं जथेबंदियां नूं सद्दा दिता है कि आओ असीं इस मुद्दे ते गलबात करिए। तुसीं लेट तो बहुत हो चुके हो। श्रोमणी कमेटी का यह सब तो मुढ़ला फर्ज सीगा कि ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा किया जाना चाहिए सीगा। तुहाडा प्लान की है, क्योंकि तुहाडी लड़ाई किहदे खिलाफ है तुहानूं ये पता है? तुहाडी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ है, सूबा सरकार के खिलाफ है। तुहाडे कोल कोई प्लान हैगा? हरप्रीत जी बहुत धन्यवाद है जी कि तुसीं अज सिखां दा जिवें कहंदे अहम मुद्दा तुसीं इहदे विचार जा रहे हो जी। जिहड़ी गल तुसीं ये कीती है कि असीं बहुत देर हो गई आ, इस गल लई मैं तुहानूं स्पष्ट कर दियां कि देर नहीं हुई, क्योंकि असीं बहुत लंबे समय तो भावें कि हर सिख जिहड़ा वा बंदी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते अरदास करदा, बड़े लंबे समय तो बड़े बड़े एजुकेशन लड़े गए, पर सरकारां दी मंशा ते इत्थों दे लोकां दी जिहड़ी मंशा मैं इहदे विच लोकां नूं जरूर जोड़ांगा जी, क्योंकि लोकां दा नज़रिया भी हिंदुस्तान दे लोकां दा नज़रिया भी सिखां प्रति बड़ा चंगा नहींगा, नहीं तां ये हालात पैदा नहीं सी होंदे। तो मैं कहना भी पिछले समय दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चाहे कानूनी कहंदे आ मसला होवे, चाहे कोई एजीटेशन होवे, जां पिछले समय के अंदर
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ, ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੇ 2019 ਦਾ, 2022 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੈਰਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ। ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ? ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ SRB ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਮਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਚੋਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ CRPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, 2 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਨਫਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੇਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ। ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 2014 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੱਲਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਓ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਰੰਭਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਫੈਂਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਨੱਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 13/1/2022 ਨੂੰ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ कार्य क्षेत्र है जी, चंडीगढ़ है, मेरे को बताओ, मैं आपका मिनटों में इस बात का हल कर दूंगा। असी ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ब्रेड की आला जिंदगी हसीना भाई। देखो देखो कौन आ गया? की है? मैं थोड़े नाल दोस्ती करना चाहने आ। पंच आइलैंड ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰੀ ਬਰਡਸ ਗੁੱਸੈਲ ਚਿੜੀਆਂ 7 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इस विच सब लगावांगा अपने इरादियां जिहां मजबूत एक घर बनावांगा। ते हां दुबे जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? तुसीं ते कहा सी घर जिंदगी विच सिर्फ एक बार ही बनदा है। घर एक मौका एक, इस लई सीमेंट भी देश दा नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। देखो हरप्रीत जी, मेरे पैनलिस्ट बड़े सत्कारयोग आ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋਧਪੁਰੀਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੂਗੀ? ਕੀ ਨਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 100% ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो हरप्रीत जी ये ना मामला बड़ा सेंसिटिव हैगा और जो प्रधानमंत्री दे नाल जिहड़े वफद जा रहे हैं उहदे विच कौन लोग जा रहे हैं तुसीं भी चंगी तरह जानते हो। असल विच सिखां नूं दो धड़ियां दे विच वंडण दी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कोल जिहड़ा धड़ा जा रहा है वो लिबरल सिखां दा है और जिहड़े इस आवाज़ नूं बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी आवाज़ चुकदे ने उन्हां नूं फंडामेंटलिस्ट कह के दस्सिया जांदा कि कट्टरपंथी ने। इस करके वो धिरां ही अलग अलग ने, वो तो सारियां वो धिरां ने जिन्हां नूं मसलिਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री ने फोटो खिचा के प्रधानमंत्री बुक्के दे के ही राजी हो जांदियां ने, उन्हां नूं सिखां दे मसलिਆਂ ਦਾ ही नहीं पता, सिखां दी गल की करनगे, सिखां दे बारे की कहणगे। मैं ये समझना कि जो अंग्रेजां ने काम कीता सी शायद अज दी सरकार भी वही काम कर रही है, वंडो राज करो वाले पासे तुरी हुई है और लिबरल सिखां नूं अपने नाल ले जाके फोटो सैशन करवाया जा रहा है, पर सिख मसले दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चलो सुखदेव सिंह जी, सुखदेव सिंह एक सवाल ये भी खड़ा होंदा है कि जिवें तुसीं कहा कि चोणां दौरान पूरा प्रचार भी तुसीं कीता, तुसीं आम आदमी पार्टी दे जिहड़े उम्मीदवार सीगे उन्हां तक भी किया, उन्होंने क्लीयर कहता कि असीं इस मसले ते कुछ नहीं कर सकदे, उसके बावजूद लोकां दा वड्डी गिणती दे विच उन्हां दे हक दे विच भुगतना, इहदा मतलब ये मन के चलीए कि लोकां दा भी इस मसले नाल कोई लेना देना नहीं है या लोकां नूं भी कोई फर्क नहीं पैंदा कि बंदी सिंह अंदर ने या बाहर ने? नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ, ਨਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਮ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਵ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੋਆਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਟਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਨੱਕਰ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀਕ। ਇਹ ਤਰਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜੇ ਅਨਫਿਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਐਂਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। मैं हरप्रीत जी सिर्फ एक गल ऐड करना चाहना कि जो गल उन्हें वकील साहब ने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझना कि कुछ लोगों की खुराक होंगी है बंदी सिंघा के खिलाफ बोलने की। वो रवनीत बिट्टू और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा उस मोहरी ने और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा नूं इस मामले दे विच बोल के ही सिक्योरिटी मिलती है, Z+ इसे मामले बोल के उन्होंने कोठी मिलती है दिल्ली दे विच रहण वास्ते। तो इन्हां दी खुराक है, इन्हां दी मजबूरी है कि ये बोलणगे नहीं तो फिर सरकारां इन्हां नूं पुछणगियां नहीं, चाहे कांग्रेस की रही हो सरकार या बीजेपी की रही हो। इन्हां दी सिक्योरिटियां, इन्हां दी कोठियां सब बहाल रही ने। इस करके इन्हों तो जरूरी है कि ये खुराक है इन्हों के खिलाफ बोलना, पर यह तो सरकारां दे हाथ है ना कि सरकारां देखण कि ये कानून संबंध बोल रहे हैं कि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकारां दी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल ठीक है। गरेवाल साहब 30 सेकंड। गरेवाल साहब, सुखदेव सिंह फगवाड़ा दे सने बड़ियां सारियां होर भी संस्थावां या लोग ने, उन्हां दा इह गिला तुहाडे लई जरूर हैगा कि वो पार्टी जिहड़ी धर्मयुद्ध मोर्चे लांदी रही होवे, जैतों दे मोर्चे लांदी रही होवे, वो सिर्फ इत्थे तक सीमित रह गई है कि मंग पत्तर जदों सरकार च सी तां वी दित्ता, जदों विरोध च सी तां वी दित्ता। हुण मोर्चे लाओगे, ये निबेड़ोगे, एक पासे सिरे लाओगे ये पूरा मसला? मैं हरप्रीत जी मैं जिक्र किया सीगा राजवाना साहब की फांसी का, फांसी किवें रुकी। मैनूं लग्या बई शायद सुखदेव सिंह उन्होंने इस गल नूं जिक्र नहीं किया। चलो खैर कोई गल नहीं। अज दो विषय आए ने, एक तो आया वंडियां पै रही ने, दूजा आया कि जिहड़ियां जथेबंदियां जिहदे बारे तुसीं भी जिक्र किया, जिवें कह लो कि सीधा तौर पर क्या जिहड़ा अकाली दल, मैं बेनती ये करदा कि ये जिहड़ी वंडियां पैण वाली गल है, ये भी बड़ी बड़ी एक साजिश है। उसे संसद का शिकार ये संस्थावां नूं कीता जा रहा है। अज भाई साहब हुणी ये तां बोल रहे हैं कि ये जथेबंदियां जिहड़ियां कुछ नहीं कर रही, ये जथेबंदियां कौन ने जी? ये जथेबंदियां जिहड़ियां वा ये सुखदेव सिंह फगवाड़ा समेत होर सारे भरा रल के जथेबंदी बनदी आ। उसे दे नाल अकाल तख्त साहब मजबूत हुंदा, उसे नाल श्रोमणी कमेटी बनदी है। सो मैं ये बेनती करदा, इहदा रुझान है खालसा जी खास तौर पर ख्याल रखना, ये बहुत माड़ा रुझान है। जे रुझान साडे कौम दे विच रहा कि सवेरे उठण सार असीं सब तो पहला अकाली दल नूं गालां कढदे आ, कोई गल नहीं कढो वो सियासी पार्टी आ, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक नूं कढदे आ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਦਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी संस्था, श्री अकाल तख्त साहब सिखां दी समूह संस्था, कोई इत्थे काबज नहीं हैगा। इत्थे सिखां ने वोटां पा के बंदे लिआंदे आ। सो बेनती है इन्हां गल्लां ते इन्हां डायलॉगां नूं छड्डो, आपां इकट्ठे होइए, इहो ही संस्थावां मजबूत करिए। ये कोई भी सिख, कोई भी पार्टी, अकाली दल मैं कहना कोई भी होवे, इत्थे अकाली दल सिमरजीत सिंह मान है जां ढींडसा दल है जां कोई होर दल है, सारे अकाली दल अपने आप दे विच सिखां दीआं मंगां प्रति सुहिरद ने, कोई भी पिछे नहीं हैगा। सो असीं चाहांगे कि अकाली जिहड़े श्री अकाल तख्त साहब ने जिहड़ी आवाज़ दित्ती है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे आई है, असीं समੁੱਚੇ रूप में पिछे नहीं इकट्ठे होए ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਹਨੇ ਟਾਲੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। 10 ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਚ।
ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਿਸਟ 20 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਨੇ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਦੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਟ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗਲਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲਣ, ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।